بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رزق کی برسات کر دینے والا وظیفہ انتہائی پاورفل وظیفہ اللہ کے ایک اسم کا کہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ یہ معاملات جو کافی عرصے سے لوگوں کے رزق کے معاملے میں اٹکے ہوئے ہیں یہ کسی نہ کسی کروٹ تو بیٹھیں۔ حت الوسع میری کوشش ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک وظیفہ آپ کو بتایا جائے تاکہ یار کیا پتہ کہ کون سی آپ کے قسمت کے تالے کی چابی ہو جو آپ کو لگ جائے۔ اور اب بات صرف اتنی سی ہے، چابی تو ایک ماسٹر کی بھی ہوتی ہے جو ہر تالے کو لگ جاتی ہے۔ اچھا، ایسی ماسٹر کی جو ہوتی ہے وہ اب اوبیسلی اس کو لینے کے لیے پہلے اس کے قابل بھی تو بننا پڑتا ہے۔ ہمارا مسئلہ مسائل کچھ دوسرا ہے۔ ہم 2-4 دن 8 دن ایک آدھ چلہ کہیں لگا کے آئے، کوئی تھوڑی سی عبادت کرنا شروع کی، تھوڑا سا سنت رکھی اور بس ہمیں یہ گمان ہو گیا کہ ہم اس دنیا کے سب سے نیک اور زاہد ایماندار آدمی بن گئے، اور یہی جو وہم ہے وہ ہمیں لے ڈوبتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء سرکار بہت بڑے صوفی بزرگ جو ہے گزرے ہیں، ان کا ایک دستور تھا، ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ان کے پاس جو لوگ بھی جاتے تھے نا، جو اکثر وہ بات میں ایک بات کیا کرتے تھے، ان کی عادت تھی، تو کہا کرتے تھے کہ ہم سے تو دھوبی کا لڑکا ہی بہت اچھا، ہم سے تو دھوبی کا لڑکا ہی اچھا ہے۔ تو لوگ جو ان کے پاس عقیدت مند آتے تھے وہ کافی سنتے رہتے تھے کہ جناب جو ہے ہر بات پر پیر صاحب جو ہے بولتے ہیں کہ ہم سے تو دھوبی کا لڑکا ہی بہتر ہے۔ تو حضرت سے ایک دن مریدوں نے استفسار کیا کہ جناب ہم اس کے پیچھے کے ہمیں واقعہ بتائیں، پوری کہانی بتائیں۔ ہم سن کے آپ کی بات اور زیادہ جو ہے وہ ہماری کیوریاسٹی جو ہے وہ بڑھ گئی۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے ان کو وہ واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بادشاہ کے دور میں ایک دھوبی ہوتا تھا، اور اس دھوبی کو اللہ پاک نے بڑا خوبصورت بیٹا دیا تھا، ینگ سا نوجوان بیٹا تھا اس کا، دونوں میاں بیوی، دھوبی اور اس کی بیوی۔ تو ان کے گھر میں بادشاہ کے کپڑے محل سے دھلنے آیا کرتے تھے۔ محل سے بادشاہ جو تھا اس علاقے کا، اس کے کپڑے دھلنے آیا کرتے تھے، تو اسی کے اندر شہزادی کا لباس بھی آیا کرتا تھا۔ لڑکا نوجوان تھا تو غریب گھر سے، دھوبی کا لڑکا تھا، اس کو یہ پتا تھا کہ یہ شہزادی کے کپڑے ہیں، تو وہ شہزادی کے کپڑوں کو دیکھ کر اس کو گما ہوا کہ شہزادی کتنی خوبصورت ہوگی، اور وہ شخص غائبانہ طور پر اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا، اس شہزادی کی محبت میں وہ نوجوان گرفتار ہو گیا۔ اب وہ کیا کرتا کہ وہ شہزادی کے کپڑوں کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، وہ خود ہی دھوتا تھا، خود ہی اچھی طرح صاف کر کے اس کو پھر استری کر کے، اور بڑے ایک خاص انداز میں ان کو دوسرے کپڑوں سے ہٹ کے ان کو وہ فولڈ کرتا تھا اور طے کرتا تھا، اور وہ اس کو پہنچا دیا جاتا تھا شہزادی کو۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلتا گیا تو دھوبی نے اس بات کو نوٹس کیا۔ اس نے کہا کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارا بیٹا ہمیں ایک دن مروا دے گا، کیونکہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ شہزادی کے کپڑوں کے ساتھ اس طرح سے اس کا جو ایفیلیٹ ہونا، یہ کسی اور کو پتہ چل گیا، بادشاہ کو کسی نے اطلاع دے دی تو ہم مسئلے میں پھنس جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، سعادت مندی کا اور بڑا نیک وقت تھا وہ، تو انہوں نے بیٹے سے وہ کپڑے جو ہے وہ مطلب چھین لیے کہ آج کے بعد تم نے یہ کپڑے نہیں دھونے شہزادی کے۔ لڑکا سچی محبت کر بیٹھا تھا، اس نے اپنے دل کو ایسا لگایا کہ وہ صدمے سے چرپائی پہ گر گیا اور وہ بیمار ہوا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، فوت ہو گیا۔ بس قدرت کا کام تھا، لڑکا فوت ہو گیا۔ اب وہ جو اس کی والدہ دھوبن تھی وہ جو ہے محل میں خود ہی وہ پھر کپڑے لے کے جاتی تھی۔ تو جب وہ کپڑے لے کے جب وہاں پہنچی محل میں تو شہزادی جو ہے اس نے اس کو بلایا ایک دن، اس نے کہا کہ یہ میرے کپڑے جو ہے وہ کون دھوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں ہی دھوتی ہوں۔ انہوں نے کہا یہ تم تو نہیں دھوتی، یہ ایک خاص طرح سے یہ دھلتے تھے، لیکن آج کل بالکل کسی کام کے دھل کے نہیں آ رہے، نہ ہی یہ اس طرح سے طے ہوتے ہیں۔ تو بڑھیا گھبرا گئی، اس نے کہا نہیں جی میں ہی کرتی تھی۔ انہوں نے کہا تم کرتی تھی تو پھر تم مجھے کر کے دکھاؤ۔ اب اس کو وہ طریقہ نہیں آتا تھا جس طریقے سے اس کا بیٹا وہ کپڑوں کو
तह करता था। तो हज़रत साहब फरमाते हैं कि उस शहजादी ने जो है उसको कहा कि मैं तुम्हें अभी कत्ल करवा दूंगी, मरवा दूंगी, मुझे सारा हकीकत किस्सा बताओ। वो बुढ़िया रो पड़ी, उसने रोते रोते सारा किस्सा बताया। उसने कहा जी मेरा एक जवान खूबसूरत बेटा था, आपके कपड़ों को सिर्फ वही धोया करता था, उससे आपसे बड़ी अकीदत और प्यार हो गया था, और वही आपके कपड़ों को खुसूसी अंदाज में लपेटता था। हमने उसको रोका तो वो सदमा लेकर वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो ये असल माजरा है। शहजादी ने जब ये सुना तो वो बहुत उसको अफसोस भी हुआ, और उसने मुझसे कहा कि मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। और वो शहजादी वहाँ से फूल वगैरह लेकर और उसने जनाब वो उसकी कब्र पर पहुँची, और उसने वो फूल उसकी कब्र पे डाले, उसके लिए दुआ की। और फिर उस रहती दुनिया जब तक वो ज़िंदा रही शहजादी, तो उसने ये दस्तूर रखा कि वो उसके कब्र पर जो है वो हर बरसी पे उसके फूल डालने वो ज़रूर जाया करती थी, उसकी इज़्ज़त और एहतराम के लिए, उसकी याद को करने के लिए, नहीं उसको एप्रिसिएशन देने के लिए। अब हज़रत साहब ने कहा कि मैं इसलिए कहता हूँ कि धोबी का लड़का हमसे बेहतर है कि हमने भी अल्लाह को नहीं देखा हुआ, लेकिन हम अनदेखे अल्लाह की मोहब्बत का दम भरते हैं कि हमें अल्लाह अपने रब से बहुत प्यार है और हम उसके फ़राइज़ अदा करते हैं। जिस तरह एक मखसूस अंदाज में वो लपेट के कपड़े भेजा करता था, तो इसी तरह से जब हम नमाज़ पढ़ते हैं और जिस तरह हम नमाज का बस एक रूटीन का एक मैटर अदा करते हैं, या उसको समझ कर और बड़े एहतराम से वो नमाज जब हम पढ़ते हैं, तो इसी तरह से हमारी इबादत हैं वो अल्लाह के सामने ऐसे पेश की जाएंगी सजी सजाई, जितना हम मेहनत से संवार के पेश करते हैं। तो फिर कैसे हो सकता है कि अल्लाह पाक जो है वो उन चीज़ों की कदर ना करे कि जैसे धोबी का लड़का भी अनदेखे प्यार करता था और बड़ी अकीदत मंदी अपनी वहाँ पहुँचाया करता था। तो हमसे वो बेहतर है, क्योंकि हम तो अपना फ़राइज़ जो है वो अल्लाह के जो हम अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे लगाए हैं वो ऐसे अदा करते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ और फटाफट उतर जाए। तो ये अब से बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन हज़रत अमीर खुसरो का दौर है, ये बहुत पुरानी बात है, मुगल बादशाहों से भी पहले की उस वक्त की। और आज अगर उस बात को देख लें तो फिर कई सौ साल गुजर गए, तो अब इबादत का क्या हाल होगा। अब तो मेरे ख्याल में बमुश्किल जुमे का खुतबा भी लोग अटेंड नहीं करते, फ़र्ज में पहुंचते हैं और सलाम जैसे ही फिरा दुआ की नौबत नहीं आती उठ के भाग पड़ते हैं। ये जो अब हालात जा रहे हैं, तो बताइए फिर वाकई में धोबी का लड़का तो हमसे बेहतर हुआ ना, कि हम अल्लाह, इतना बड़ा अल्लाह जो हमारा खालिक है, हमारा राज़िक है, जिससे हमारी सब उम्मीदें वाबस्ता हैं, उससे हम शिकवे भी बहुत करते हैं। क्या उसने जो ज़िम्मे हमारे फ़र्ज या फ़राइज़ लगाए हुए हैं, क्या हम उसकी इबादतों का हक अदा कर रहे हैं? क्या हम उस खुशू व खुजू से नमाज वज़ाइफ अपने नवाफिल पढ़ते हैं, इबादतें करते हैं उस तरह से? क्या हम उसके बताए हुए तरीक़ों पर, उन असूलों पर कारबंद हैं? क्या हम उसके दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं, उसकी मखलूक पे खर्च करते हैं? नहीं करते ना। लेकिन हमारी तवक्कुआत बहुत बड़ी बड़ी। तो ये सारा मसला है। इस मसले को, इस नुक्ते को जो समझ गया वो फलाह पा गया। जिसने इसकी कदर कर ली, जिसने मोहब्बत की इंतहा कर दी अल्लाह की इबादत करने के अंदर, और उसको इबादत का हक अदा करना कहते हैं, वो कर दिया, उसको फिर किसी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं। तो आपने करना सिर्फ ये है, फजर की नमाज के बाद अल मालिक को 7 बार दूध इब्राहिमी पहले, 7 बार बाद, और 7 तस्बियां, 3 तस्बियां 300 बार अल मालिक को। ये आप 11 दिन अमल कर लें, आपके ऊपर रिस्क की बरसात हो जाएगी। इसमें आज़म है रिस्क के लिए, मगर करने का तरीका इसी एहतराम और मोहब्बत से रखिएगा कि जैसे आप समझ लें कि आपका रब आपके सामने है और आप उसको पुकार रहे हैं, आप नौकर हैं और वो कह रहे हैं कि मालिक अता कर, मालिक अता कर, मालिक अल मालिक को, अल मालिक को, अल मालिक को, अल मालिक को। बस अपने आप में गुम हो जाएं, होश न रहे कि मैं कहाँ बैठा हूँ और क्या, मेरा रब मेरे सामने और मैं उसको पुकार रहा हूँ। पुकारने के अंदाज होते हैं, फिर वज़ाइफ कबूल होते हैं जब मोहब्बतें और अकीदतें साथ जाती हैं। ऐसे नहीं कि बस टाइम को पूरा करना है, नंबर्स को पूरा करना है और बस नवाफिल के बस वो 2 फर्ज 2 रकात बस इस तरह पूरे करने हैं। नंबरों के चक्कर में पड़ोगे तो फिर कुछ नहीं बनने वाला। इसीलिए ये वाक़यात साथ बयान करता हूँ। उम्मीद है कि आपको वजीफ़ा पसंद आया होगा। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।